ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬಸ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸ್ಮರಿಸಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ರೇಡಿಯೋನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಡೈರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲಾಂಚ್ community radio, JSS community radio, the JSS MUT. They are doing fantastic work in the field of education and social empowerment. Today they launched our community radio. I inaugurated in the presence of Swamiji, so I am happy to launch this event. Thank you very much. Thank you sir. JSS radio ಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ JSS ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿ ಈ JSS ರೇಡಿಯೋಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸುತ್ತೂರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆದು I have an opportunity to inaugurate community radio, JSS Radio 91.2 FM. In the occasion of 106th Jayanti celebration of Rajakuru Tilaga Jagadguru Dr. Sri Shivaratri Rajendra Magaswamiji. At the outset, I offer my respect, pranams to the lotus feet of His Holiness Jagadguru Sri Shivaratri Deshkendra Magaswamiji of Sri Sutra Veerasimhasana Sanstana Math. President of the function, Sri S.A. Ramdas, Sri Nagendra, MLA Samraja Constituency, Sri Dhanveer Sethji, MLA Narsinghpura Constituency, Srimati Sunanda Pranendra, Mayor, Mysore City Corporation, Professor Dr. Hemant Kumar, Vice Chancellor, University of Madras, Mysore, and the guest, Sri Sivanna, Chairman Safai Karamchari, Government of Karnataka,
and Deputy Commissioner Sri Gautaman, Mysore Collector, and Sri Venkateswar, Director General, Ministry of Information and Broadcasting, other distinguished guests, invite, ladies and gentlemen, all media friends, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். It gives me an immense pleasure to be here with you on the occasions of the inauguration of JSS Radio 91.2 FM. It is a community radio, a community radio station, and speaks on the occasion of the 106th Jayanti celebration of His Holiness Jagadguru Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji. Yes, you all know very well, Sri Suttur Math is one of the outstanding religious center of South India and is known for its immaculate service to humanity in every possible way. With its more than 1050 years of fruitful existence, Sri Suttur Math has been the center for a socio-spiritual, health and educational hub for thousands of people across the country and abroad. The herald president of the Math has been the witness for 24 highly accomplished pontiffs who presided over the activities of both spiritual and temporal affairs. The 23rd pontiff, His Holiness Jagadguru Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji, being an evolved soul, was ahead of his time in terms of serving the society to make it human and tolerable even to the last man of the society. Today, if you look back, the accomplishment of JSS Mahavidyapith appears to be an inspiration tale for each one of us. Behind these huge accomplishments, we see the untiring work predominantly of Jagadguru Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji, a task that could only be emphasized by such a great divine soul. I am happy while I talk with Swamiji. Swamiji mentioned that JSS Mahavidyapith is highly celebrated education and socially religious institution, viewing an extraordinary influence in education, healthcare, spiritual propagation, women and youth empowerment, social reformation and upliftment. His Holiness Jagadguru Sri Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji set the agenda by establishing the JSS Mahavidyapith in 1954. Today, the single step of Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji has traveled to more than 337 institutions from pre-KG to universities in all the fields, more than 1 lakh students under its banner, apart from thousands of academicians, scientists, researchers, scholars on one side and the respective parents and families. Another one surprise thing I came to know after I came here, that in Sulur alone, around 5,000 underprivileged children from across the state and country are receiving free and preliminary high school educations. Those JSS Mahavidyapith is the biggest organization running institution not only in India but also in Dubai, Mauritius, USA, Tamil Nadu, Ooty, Coimbatore, in Delhi, Noida also. The innumerable service of JSS Mahavidyapith has crossed the boundaries of the country. It's time to pay our respectful homage to the great soul, His Holiness
Jagadguru Dr. Sri Sivaratri Rajendra Mahaswamiji. Holiness to the Honorable Minister. Sir, ask, please. Sir, ಇದು ಕಡೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ, ಜಗದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರಲಿ. ಕವಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥಶಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಬದುಕಿದಂಥವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಅವರ 106ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮರ ನೆನಪದೆ ಘನಮುಕ್ತಿ ಪದಂ ಶುಭಾಭವ ಅಂತೇಳಿ ಕೆ ಮಹದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸಮಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು FM ರೇಡಿಯೋ 91 ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಈ ಮಹಾದೇವ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಂದ ಪಾಲ್ನೇತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಮದುವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. He attended so many meetings, but this is his official first function of his ministry tenure. He felt very happy when he arrived to inaugurate the radio station. ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಖಾತೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಸೊ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್. ಫಿಶರೀಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಡೈರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. Sometimes it is difficult to manage too many portfolios. ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, is having the capacity of managing all those portfolios. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅಮಾತ್ಯರಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸು, ಭಾಗ್ಯಂ ಸರಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಯಾವುದೋ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಮಗುವಾದಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯವರ ನಂಬಿಕೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು JSS ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕವಚ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೇಡಿಯೋ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ JSS ರೇಡಿಯೋನ ಆಲಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಅಮೆರಿಕಾದವರು ಆಲಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದ್ರ ಧ್ವನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಧ್ವನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ ಹೊಡಿಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರು ಲಾರಿಲಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ JCB ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ JCB ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಓಡಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೇಡಿಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ. ಅದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ JSS ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದೆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆದದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುರುಗನ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದೇ 5 ದಿವಸದಿಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಯಾಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು 2ನೇ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು CTಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, somebody is asking to attend ವಾಶ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಟೆಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಅದೃಷ್ಟ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಅವ್ರ ಸರಳತೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂತಾನೆ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಇರೋದು. Still it seems that he is a volunteer. It should be remained throughout their life. And one man can achieve anything in his life. ಅಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಸಂತೋಷ.